आज आम पढ़ा ओडिया मीडियम नवम श्रेणी साहित्य बहिर विषय माटीर मनीष। यार कवि होउछन्ति राधामोहन गडनायक। यार अभ्यास कार्य देखिबा। बर्तमान आम आलोचना करबा स्र प्रसंग सरलार्थ लेख। 30 नंबर। मथा तोली सेही जंत्र जे सदा रुद्र दानव परी छिड़ा होई अछि चारिपाशे तार लुहार फौज धरी। बुझिला। उत्तर देख कणप मथा तोली ड फौज धरी। प्रदत्त पद्यांशटी कवि राधामोहन गडनायक रचित माटीर मनीष शीर्षक कवितारू आनीत। एठारे कवि जंत्र सभ्यतानु रक्त मनीषकु तार जंत्रपितर भयावह परिणति विषय सचेतन देवाकू परामर्श देइछन्ति। जंत्र जीवन पीठ मनीष जीवनरू समस्त सुख सौभाग्य स्वप्न संभावना क्रमशः निशेष होई जाइथिबा लक्ष्य करी कवि व्यथित होइछन्ति। कलकारखानार चाकिरीकू सहज आयपंथा बोली विचार करी माटी मनीषर धाड़ी लंबिछि शिल्पांचलकू। सते जेपरि जंत्रर मंत्रे मुग्ध आजिर मनीष। कवि सेही जंत्रकू दानव भावे वर्णना करिछन्ति। मनीषकू निशेष करिबाकू तार जन्म तार नवचुंबी जिमिनर धूमपटल मनमुग्ध मनीषकू हाथठारे डाकुछि तार मायाजाल मध्यकू। चतुर्पार्श्वरे लुहार फौज धरी उभा होइथिबा सेही जंत्रासुर सदाक्षुधित कलकारखानार साइरन शब्दकू सेही जंत्र दानवर महाभयंकर भैरव चित्कार ओ चिमिनीरू निर्गत घनपूर्ण धूमपटलकू राक्षसर निश्वास वायु सह तुलना करी तार मायाजाल प्रति सतर्क रहिबाकू कवि सचेतन बाणी शुणाइछन्ति। लेली हार्ल जिह्वा विस्तार माटी मनीषकू ग्रास करिबाकू उद्यत जंत्र राक्षसर प्रलोभन प्रति आकर्षित न हेबाकू कविताकू परामर्श देइछन्ति। बुझिला। 31 नंबर। विपुल एहारी स्तन्यदानरे विपुल एहारी स्नेहे पुष्ट होइछि अंगे तहर बर्ण फुटित देहे। उत्तर विपुल एहारी फुटिछि देहे। संस्कृत पद्यांशटी कवि राधामोहन गडनायक रचित माटीर मनीष शीर्षक कवितारू आनीत। एठारे कवि पल्लवीमुख माटीर मनीषकू जन्मभूमिर प्रतिपद परिवेश तथा सरल जीवनधारा स्मरण कराई माटी प्रति मोह जाग्रत कराइबाकू चेष्टा करिछन्ति। जन्मभूमिर माटी हेउछि मनीष पई जन्मदात्री मातृस्वरूपा। मातृगर्भरू बाहारी शिशु माटी माँ कोळेकू आसे। सुशीतल जलराशि माटी माँर स्तन्यपान तार शिशु प्राण संजीवित हुए। माटी माँर फल पुष्प शाक तंडुलरे परिपुष्ट हुए तार शरीर। धात्री सम जल वायु आलोक देई यत्नरे परिपालन करे से। सेहिठारू पाए रूप रस गंध स्पर्शर प्रथम परिचय। स्नेह ममता और करुणा दानरे से मनीषकू परिपालन करे। सेही माटी माँर अनाबिल स्नेह और ममतार तुलना नाही। शैशव बाल्य और किशोर जीवन को गढ़िथिबा सेही माटीर ममताकू भूली मनीष केउ भरोसारे सेही जंत्र दानवीकू आदरी नहीं पारिला बोली चित्कार करी कवि विस्मित होइछन्ति। निज संतानकू हराई माटी जे दुखरे भांगी पड़िछि ताहा उदास प्राणरे तार फेरिया बाटकू चाहि रहिछि बोली जंत्रशक्त मनीषकू स्मरण कराई देइछन्ति। बुझिला। 32 नंबर। सरल तोहर कालीर जीवन भाबुअछि किरे सते दया करी टिके आणुअछि किरे तोहर स्मृति पथे। उत्तर सरल तोहर कालीर तोहर स्मृति पथे। प्रोक्त पद्यांशटी कवि राधामोहन गडनायक रचित माटीर मनीष कवितारू उद्धत। एठारे कवि जंत्र सभ्यतानु रक्त मनीषकू सरल ग्राम्य जीवन और जन्म माटीर शांतिप्रद परिवेश संपर्करे थरे चिंता करिबाकू परामर्श देइछन्ति। ग्राम्य भूमिरे जन्म नेई व्यक्ति तार बाल्य शैशव किशोर जीवन को प्राणभरी उपभोग करे। परिवार सदस्यंक स्नेह सुहाग प्रतिवेशींक ममता भरा आदर जत्न लाभ करी से छोटरू बड़ हुए। मात्र बयः वृद्धि संगे सेही जन्मभूमि प्रति ता मनरे आकर्षण वृद्धि पाइबा परिवर्ते सहरी चाकचक्यर मायारे अंध होई से स्वर्ण सभ्यताकू आदरी नेबाकू पसंद करुछि। कलकारखानार जंत्र सते जेपरि मंत्र करी ताकू सम्मोहित करिदेइछि। फଳରେ निज जन्मभूमि प्रति से विमुख होई पड़िछि। जंत्र सभ्यतानु रक्त मनीष मनरे माटी माँर स्मृति जागरण करिया पई कवि ग्राम्य जीवन सरल ग्राम्य परिवेश पल्लीवासींक ममता भरा आदर जत्न विषय थरे चिंता करिबाकू ताकू कहिछन्ति। 33 नंबर। लंगड़ा आजी डाकुअछि तोते तोर सन्तक सम मंगल जानी डाकुअछि आरे माटीर पतंगम। उत्तर लंगड़ा आजी डाकुअछि आरे माटीर पतंगम। ऊर्ध्वता
ତାଂଶଟି କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ରଚିତ ମାଟିର ମଣିଷ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ପଲ୍ଲୀ ବିମୁଖ ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ମନରେ ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ପିପାସ ମଣିଷ ଗାଁ ମାଟି ଛାଡ଼ି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳକୁ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଛି। କଳକାରଖାନାରେ ଚାକିରି କରି ସହରୀ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଆଦରି ନେଇଛି, ଭୁଲି ଯାଇଛି ତାର ମାଟି ମାଆକୁ। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାର କ୍ଷେତ ସୁନାର ଫସଲରେ ହସି ଉଠୁଥିଲା। ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ କରୁଥିଲା ଗ୍ରାମଭୂମିକୁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷେତରେ ପାଚିଲା ଧାନର ସମ୍ଭାର ଦେଖି ଆମୋଦିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ତାର ମନ। ତାର ମାଟିଲିପା ଗୃହାଙ୍ଗନରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜୟମାନ କରୁଥିଲେ। କାଠ ତିଆରି ଲଙ୍ଗଳ ଥିଲା ତାର ସନ୍ତକ। ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାର କେଉଁ ଦୁର୍ଭାର ଆକର୍ଷଣ ତା ମନକୁ ବିଷାକ୍ତ କରି ତାକୁ ମାଟି ମାଆ କୋଳରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ବୋଲି କବି ଚିନ୍ତା କରି ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଟିର ପତଙ୍ଗ ଯନ୍ତ୍ର ଚିତାରେ ଚୁଲିରେ ଝାସ କରିବାକୁ ଆଗେଇଗଲା। ଜୀବନଟା ଜଳିପୋଡ଼ି ନିଃଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କବି ବ୍ୟାକୁଳ ହୃଦୟରେ ମାଟିର ମଣିଷକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଜୀବନର ସନ୍ତକ ଲଙ୍ଗଳ ତାକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ବିକଳରେ ଡାକ ଦେଉଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିବା ହିଁ ତା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ବୋଲି କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 34 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ତ ପରାଣ ନାହିଁରେ ମରଣର ତହିଁ ଘର, ଦିନ ରାତି ତହୁଁ ଚିତାର କୁହେଳେ ହେଉଅଛି ଉଥଳ। ଉତ୍ତର ଦେଖ, ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ହେଉଅଛି ଉଥଳ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ରଚିତ ମାଟିର ମଣିଷ ଶୀର୍ଷକ କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଏଠାରେ କବି ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାର ମୋହରେ ମୁଗ୍ଧ ମଣିଷକୁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପରିବେଶର ଭୟାବହତା ଓ କଳକାରଖାନା ଜୀବନର କୁପରିଣତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। ସହଜ ଅର୍ଥାଗମର ପନ୍ଥା ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ମଣିଷ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବିଳାସବ୍ୟସନପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ କଳକାରଖାନାର ବିଷାକ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଯେ ଆପଣେଇ ନେଉଛି, ଏକଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ। ଧାତୁ ତରଳାଇବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତାପଯୁକ୍ତ ଚୁଲାର ଉତ୍ତପ୍ତ ପରିବେଶ, ଚିମିନରୁ ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଧୂମପଟଳ ତଥା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଜନିତ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେ ମାନବ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ, ସେଥିପ୍ରତି ମଣିଷ ତିଳେମାତ୍ର ସଚେତନ ହେଉନାହିଁ। ସରଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ତୁଳନାରେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳର ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସୁଖୀ ଜୀବନ ସେ କେବେହେଲେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଏହା ଅର୍ଥ ପିପାସା ମଣିଷ ଥରେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିର ନିର୍ମଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜଳବାୟୁକୁ ଛାଡ଼ି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଭିତରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ କବି ମାଟିର ମଣିଷକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। 35 ନମ୍ବର। ମାଟିର ମଣିଷ କବିତା ଅନୁସାରେ ପଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କିମ୍ବା କବି ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ଐତିହ୍ୟବୋଧ ଓ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣତା ତାଙ୍କ କବିତା ମାଟିର ମଣିଷରେ କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଏହା ଆଲୋଚନା କର। କିମ୍ବା ମାଟିର ମଣିଷ କବିତାରେ ଉତ୍କଳୀୟ ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ରର ଯେଉଁ ନିଖୁଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାହା ନିଜ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଉତ୍ତର। ଗାଥା କବିତାର ଅପୂର୍ବ ବିନ୍ଧାଣୀ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଜଗତରେ ଏକ ସୁପରିଚିତ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାର ଉପାସକ ଏହି ଗାଥା କବି ମଣିଷ ପ୍ରତି ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭଲପାଇବା ପଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସମସାମୟିକ କବିମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟର ଅଧିକାରୀ। ମାନବିକତାବୋଧ ଓ ଐତିହ୍ୟ ସଂପ୍ରତି ତାଙ୍କ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ତାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ କାବ୍ୟ କବିତା ମଧ୍ୟରେ କାବ୍ୟନାୟିକା, ଉତ୍କଳିକା, ସ୍ମରଣିକା, ମୌସୁମୀ, କୌଶୋରିକା, ଅବଚରୀ ତଥା ତାରା, ସୂର୍ଯ୍ୟୋତ୍ତରା, ଦୀପଶିଖା, ଶାମୁକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦି କବିଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଶିଳ୍ପ ସଭ୍ୟତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟରେ କୃଷିକାର୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ବିଳୟ କବିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦାହର କାରଣ ହୋଇଛି। ଯନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତିଘାତରେ ମଣିଷ ଜୀବନର କରୁଣ ଓ ବିବର୍ଣ୍ଣ ପରିଣତି ଦେଖି କବି ପ୍ରାଣ ବିଷାଦିତ ହୋଇଛି। ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ, ସୌଭାଗ୍ୟ, ସ୍ୱପ୍ନ, ସମ୍ଭାବନା ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦହନରେ ବହୁଭାବେ ଦୂଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇ ଉଠିଥିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଝଡ଼ିପଡ଼ିଛି ମାଟିର ମଣିଷ କବିତା। ସମ୍ପ୍ରତି ମଣିଷ ଚାକଚକ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସହରୀ ଜୀବନକୁ ପସନ୍ଦ କରି ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମଣିଷ ମନରୁ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତ୍ୱବୋଧ କ୍ରମଶଃ ଲୋପ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ମାଟି ମଣିଷ ମନରେ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କବି କବିତାନୁସରଣରେ ପଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ମହାନତା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀର ଶାନ୍ତ, ଶୀତଳ, କ୍ଳାନ୍ତ, କୋମଳ ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଏହାର ଲଳିତ ମଧୁର ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରୀତି ଓ ଆନନ୍ଦର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପଲ୍ଲୀ ମାଟିର ବାସ୍ନାରେ ନୀଡ଼ ଫେରନ୍ତା ପକ୍ଷୀର
କାକଳି, ନୂଆସିଆ ଚାଳଘର, ଧାନକ୍ଷେତ, ଗାଈଗୋଠ, ଗଉଡ଼ ପିଲାର ବଂଶଧ୍ୱନି, ଖଳା, କ୍ଷତ, ଗ୍ରାମ ଶ୍ମଶାନ, ଆମ୍ବତୋଟା, ତୈଳରେ କପାଫୁଲ ଓ ଆଖୁ କିଆରୀରେ ଦୃଶ୍ୟାଦି ରୂପ ପାଇଛି କବିତାରେ। ମାଟି ମଣିଷର ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ବାଡ଼ି ବଗିଚା କ୍ଷେତ କ୍ଷମାର ହସି ଉଠେ। କ୍ଷେତରେ ଲୋଟିପଡ଼େ ସୁନାର ଫସଲ। ଭରା ଫସଲର କ୍ଷତ ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମଭରା ହୋଇଉଠେ ତ ହୃଦୟ। ପୋକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାନକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ମତାଣିଆ ସୁରଭିରେ ଆମୋଦିତ ହୋଇଉଠେ ମନ ପ୍ରାଣ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ। ଦିଗ୍ଧଭରା ପୋକ ଧାନର ମନ ମତାଣିଆ ଗନ୍ଧ ହୃଦୟ ତୋହର ପରାଣେ ତୋହର ଜଗାଉ କାହିଁକି ସ୍ପନ୍ଦ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ବିମୁଗ୍ଧ କବିଙ୍କ କିଶୋର ବୟସର ସମୁଦର ସ୍ମୃତି ଜାଗି ଉଠିଛି। ଆଖୁ କିଆରୀର ଛାଇତଳେ ବସି ଖେଳ କୌତୂହଳେ ମାତିବାର ସ୍ମୃତି। ପୌଷ ପ୍ରଭାତରେ ଆଖୁରସର ଅମୃତ ସ୍ୱାଦକୁ କବି ଭୁଲି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀର ସବୁଜିମା ମଧ୍ୟରେ କପା ଲଇତରେ ଶୁଭ୍ର କପାଫୁଲର ଶୋଭା ରାତ୍ରି ଆକାଶର ବିଚଳିତ ତାରକା ତୁଲ୍ୟ ଅନୁପମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବାଡ଼ିପଛ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଫୁଲର ବର୍ଣ୍ଣ ହେବା ମନକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରେ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସର୍ପିଳ ଗତିରେ ବହିଯାଉଥିବା ଛଇଳ ଚପଳ ନଦୀ ତୁଠରୁ କାଚକେନ୍ଦୁ ପାଣିଭରା କଳସୀଧାରୀ ଭୁଆସୁଣୀ ବୋହୂର ପଲ୍ଲୀ ପଥରେ ସଲ୍ଲଜ ସଂଯତ ଚାଲି କବିଙ୍କ କଳ୍ପନେତ୍ରରେ ଭାସି ଉଠିଛି। କବି କହିଛନ୍ତି, ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତମରି ଗାଁର ଛଇଳ ଛପଳ ନଈ, ପଲ୍ଲୀ ବଧୂର ସ୍ନିଗ୍ଧ ମଧୁର ପାଣି ବହିଅଛି ଛଇ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଦୂର ତାଳବଣ ତଳେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିହାରୀ ଧେନୁପଲ ଛାଡ଼ି ବଂଶୀରେ ବେସୁରେ ରାଗିଣୀ ତଳେ ଗୋପାଳ ବାଳକ। ସେହି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ବେଣୁ ତାନର ରାଗିଣୀ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସରା ରହିଯାଇଛି। କ୍ଷେତର କର୍ଷିତ ମୃତ୍ତିକା ଆଷାଢ଼ର ପ୍ରଥମ ବାରିପାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଯେଉଁ ମଧୁଗନ୍ଧ ବିତରଣ କରେ, ତାହା ଭୁଲିବାର ନାହିଁ। ପଲ୍ଲୀ ଭୂମିର ସରଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସାବଳୀନ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଯେଉଁ ମାଦକତା ଥାଏ, ତାହା ଅନନ୍ୟ। ମାଟି କୋଡ଼ିଆରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମାଟି ମାଆର ସ୍ନେହ ସୋହାଗ ଆଦର ମମତା ପାଇ ବାଲ୍ୟ ଶୈଶବ କିଶୋରୀକୁ ପ୍ରାଣଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିବା ମାଟିର ମଣିଷ କିପରି ତା'ର ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଭୁଲି ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବର ଜତୁଗୃହକୁ ଆଦରି ନେଇ ପାରିଲା, ତାହା ଚିନ୍ତା କରି କବି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାବ୍ୟ ଜୀବନାଲେଖ୍ୟ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ପ୍ରକୃତିପ୍ରୀତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧରେ ଭରା କବିତା ମାଟିର ମଣିଷ ବାସ୍ତବିକ ପାଠକ ପ୍ରାଣରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରେ।